10th plus 2வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. We learn about the topic of Newton's third law. So already we discussed the last classes, Newton's first law and Newton's second law. This is the Newton's third law. Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. So this is the statement of Newton's third law. The F is equal to minus F. This is the simple statement of Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. The action and reaction. So then two forces. The one is the action and another one is reaction. Not acting in the same object, but different object. This is the condition. F is equal to minus F. So what is then F12 and F21? So the force, F is the force, and then object 2, the one is object 1. The 2 indicates the object 2, the 1 indicates the object 1. So the force acting on a object, the force exert the object 2 to 1, and here the object force exert object 1 to object 2. So this is then F12 is equal to minus of F21. The both forces are the vector. So you know already, you know that the forces are vector. So this is the condition, Newton's third law. The force, whenever an object 1 exerts a force on the object 2. So this is then F12. So this is then force 1, 2 is equal to minus of force 2, 1. So F12 is nothing but whenever an object 1 exerts a force on the object 2, that is F21, then object 2 must also exert equal and opposite force on the object 1. That means F12 is equal to the minus of F21. This is the statement. For every action there is an equal and opposite reaction. So see the example, the Newton's third law, hammer and the nail. So this is the example for take the nail and put in the hammer. So the force acting on the nail and the hammer. So this is the Newton's third law, one of the most example. And then ball bouncing off the wall. So this is the another example. A ball is bounced on the wall. So the force exert by the ball and wall. So this is the Newton's third law example. The another one is walking on the floor with friction. So then you can walk the floor. The friction is the one of the force, and to act on the wall, to act on the floor, the forces in between then your foot and floor. So this is then Newton's third law. You see, every action there is an equal and opposite reaction. So this is then Newton's third law. So already we know then Newton's first law, second law and third law. So this is Newton's law discussions by then inertial and non-inertial frames. So Newton's third law is valid in both inertial and non-inertial frames. So already நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் தேர்ட் லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனர்சியல் ஃப்ரேம்லையும் நான் இனர்சியல் ஃப்ரேம்லையும் வேலிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ த ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நாட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபோர்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் வேறு வேறு ஆப்ஜெக்டில் தான் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் சேம் ஆப்ஜெக்டில் அப்ளிகபிள் ஆகாது.
ஸோ அண்டு தென் ஸோ டிஸ்கஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த 3 லாஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆர் வெக்டர் லாஸ். ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா அப்படிங்கிறது வெக்டர் லா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா த ஈக்குவேஷன் த எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ, இது வந்து நியூட்டன்ஸுடைய செகண்ட் லா. ஸோ த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன். த ஃபோர்ஸ் இஸ் எ வெக்டர் ஃபார்ம் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் த வெக்டர். ஸோ இங்கே ஃபோர்ஸும் ஆக்சலரேஷனும் நமக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இஸ் த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அண்ட் எசென்சியலி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்கேலார் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இது நம்ம எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, த ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது, ஆக்சலரேஷன் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னால் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம எக்ஸ் ஒய் இஜெட் இந்த 3 டைரக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸோ த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அப்பான் எ 3 directions, ஒன் இஸ் தென் எக்ஸ் அண்ட் அனதர் இஸ் ஒய் அண்ட் இஜெட். ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ், ஒய் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ், இஜெட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ். இது நம்ம ஸ்கேலாராக சொல்லணும் அப்படின்னா இன் தென் வி டினோட் தென் ஐஜேகே அப்படிங்கிற கோஆர்டினேட்டில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஆக்சலரேஷன் இன் 3 directionsல நடக்கும். ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேஷன் நடக்கும். ஒய் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது ஒய் டைரக்ஷனில் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். இஜெட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது இஜெட் டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு மற்ற 2 டைரக்ஷனையும் கம்பல்சரி எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு மற்ற 2 டைரக்ஷனையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ எஃப்எக்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் வெக்டர் ஃபார்ம். ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா அதுக்கு டைரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ எந்தெந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னா 3 directions, எஃப்எக்ஸ்ஐ கேப் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஃப்ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எஃப்இஜெட் கே கேப். இது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் எம்ஏ ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எம்ஏ இஜெட் கே கேப். ஸோ இந்த எஃப்எக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிறது எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு, எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ். அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ எஃப்எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஸோ இங்கே வெக்டர் ஃபார்மில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம், இங்கே நம்ம ஸ்கேலார் ஃபார்மில் சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு நமக்கு எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அதனுடைய ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும். ஸோ ஒய் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு ஒய் டைரக்ஷனில் நமக்கு ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும். அண்ட் தென் இஜெட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸு இஜெட் டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். த ஆப்ஜெக்டோடைய ஆக்சலரேஷன் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனால் இந்த ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் அதனுடைய காம்போனண்ட்டில் நமக்கு ஆக்சலரேஷனை கொடுக்கும். ஸோ அடுத்தது த செகண்ட் ஒன், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், த ஆக்சலரேஷன் அட் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ இப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம், நியூட்டன்ஸுடைய செகண்ட் லா. ஸோ இப்போ எஃப் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், எந்த டைமில் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. த ஃபோர்ஸ் டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அட் த டைம் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாலை வந்து ஒரு பவுலர் வந்து பாலை த்ரோ பண்ணுறாரு. ஸோ அப்போ அவர் த்ரோ பண்ணக்கூடிய டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் அந்த பால் மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அந்த பால் மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குறாரு. ஸோ இப்போ ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பவுலருடைய கையிலேருந்து பால் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ அந்த ஆக்சலரேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா கிராவிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த கிராவிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த பால் வந்து அந்த இடத்துல மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எ ஃபோர்ஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷன்ல இருந்தால் மோஷனுடைய டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு 4 கேசஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். த ஃபஸ்ட் கேஸ் இஸ் கேஸ் 1, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுறதும் சேம் டைரக்ஷனாக இருக்கும். அடுத்தது கேஸ் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஸோ ஃபோர்ஸும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணக்கூடிய டைரக்ஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் டைரக்ஷனாக இருக்காது. ஸோ அண்ட் தென் கேஸ் 3, ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ இப்போ கேஸ் 3ல் நம்ம பார்க்குறது ஃபோர்ஸும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனும் எப்படி இருக்குது, ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்குது.
ஸோ அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குறோம், அப்படி நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் டோட்டலாக நெட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0, பட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த 4 கேசஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் ஃபால்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எப்போ வந்து ஆப்பிள் எர்த்தை நோக்கி கீழே விழுதோ, ஸோ அப்போ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டவுன்வே டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்பிளோடைய மோஷனும் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வே டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் டவுன்வே டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுது. அப்படி கீழே விழும்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்வே டைரக்ஷனில் இருக்கும். அந்த ஆப்பிளோட மோஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன்வே டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் த நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரக்ஷன். ஸோ இப்போ ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் மூன் அண்டு எர்த். எர்த்தை எடுத்துக்கிறீங்க. த மூன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எ ஃபோர்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் த எர்த். மூன் வந்து எர்த்து மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும், ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ த மூன் டுவேர்ட்ஸ் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் மூனோடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் வேறு, அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷன் வேறு. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் த மூன் அண்ட் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ எர்த்து வந்து இருக்குது. ஸோ அதை சுற்றி மூன் வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அப்போ அங்கே ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது. ஆனால் அதனுடைய ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த்து மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் மூனோடைய மோஷனும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு டைரக்ஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் நாட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் தென் கேஸ் 3, த தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வெர்டிக்கலாக அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் த்ரோ பண்ணுற, ஒரு ஆப்ஜெக்டை வெர்டிக்கலாக அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் த்ரோ பண்ணுற. அப்படி த்ரோ பண்ணும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. பட் அங்கே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு டவுன்வே டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நல்லா பாருங்கள். ஒரு ஆப்ஜெக்டை வெர்டிக்கல் அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் நீ த்ரோ பண்ணுற. அப்படி த்ரோ பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டோடைய டைரக்ஷன் அப்வேர்ட் டைரக்ஷன்லேயும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு டவுன்வே டைரக்ஷன்லையும் இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே மோஷனும் ஆப்ஜெக்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ இது வந்து கேஸ் 3 அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் கேஸ் 4, ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பட் தேர் இஸ் மோஷன். ஸோ ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸும் அதனுடைய மோஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அப்போ அங்கே வந்து நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா 0 ஆகிடும். ஸோ த கேஸ் 4 ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் பட் தேர் இஸ் மோஷன். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். வென் யர் ரெயின் ட்ராப் கெட்ஸ் detached from the cloud, it experiences both downward gravitational force and upward air drag force. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெயின் ட்ராப் வந்து விழுந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி ரெயின் ட்ராப் விழும்போது அந்த ட்ராப்ஸ் ஆனது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் காரணமாக கீழ் நோக்கி மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ கீழ் நோக்கி மூவ் ஆகும்போது அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். அந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ், அதுதான் நம்ம அப்வேர்டு ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகிடும். எப்போ கிரவுண்டை நோக்கி வரும்போது ஏர் ட்ராக் ஃபோர்ஸும் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸும் அந்த ரெயின் ட்ராப் மேலே நமக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த ரெயின் ட்ராப்புக்கு என்ன இருக்குது, ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது. ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே the raindrop gets the motion but the force, the net force is 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு சார் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா இந்த மூணையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய டைரக்ஷனுக்கு அந்த ஆக்சலரேஷன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்படி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மோஷன். ஸோ அப்போ சேம் டைரக்ஷன்லையும் இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸும் மோஷனும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்காது. ஸோ அதனுடைய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 0வாக இருக்கும் போதும் நமக்கு மோஷனில் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது
the fourth point is if multiple forces acting on a same body. ஸோ ஒரு பொருள் மேலே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் செயல்படும் போது if multiple forces F1, F2, F3 up to Fn அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸு எது மேலே ஆக்ட் ஆகுது, act on the same body, then the total force, that means F net force is equivalent to the vectorial sum of the individual forces. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ so many forces ஆக்ட் ஆகும்போது, அதாவது மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய நெட் ஃபோர்ஸு நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதனுடைய டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அதாவது இங்கே வெக்டர் ஃபார்மில் நம்ம எழுதும் போது த வெக்டர் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே ஆக்சலரேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ எஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, the forces acting, the individual forces acting on the same body, that means the multiple forces அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ F1 அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸு, F2 அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸு, அப் டு Fn வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ அது வந்து எஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே எஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், MA, அதாவது அந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த F1, F2, F3 அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் ஸோ அதனுடைய நெட் ஈக்குவலண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேம் டைரக்ஷனில் தான் நமக்கு மூவ் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த வெக்டர் அடிஷன், இந்த வெக்டர் சம்மில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவ் அண்ட் ஏரோ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஏரோ மேலே அந்த பவுவில் நமக்கு எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா 2 ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அந்த 2 ஃபோர்ஸஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், அந்த ஏரோவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஏரோவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இங்கே மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் தேவைப்படுது. இங்கே மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா 2 ஃபோர்ஸு F1, F2. ஸோ அந்த 2 ஃபோர்ஸஸும் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் டோட்டலாக நமக்கு எதை வந்து மூவ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஏரோவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரோ மேலே மூவ் ஆகுறதுனால ஸோ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அங்கே எடுத்துக்கலாம். எஃப் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது இந்த நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவை நம்ம எப்படி வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த ஆக்சலரேஷனை எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பொசிஷன் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம். த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பொசிஷன் வெக்டார், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் டி ஸ்கொயர் ஆர் divided by dt square. This is the second derivative of the rங்கிறது பொசிஷன். ஸோ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பொசிஷன் வெக்டார் தான் நம்ம ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பொசிஷன் வெக்டார். ஸோ இதை இப்படி கூட எழுதலாம் நம்ம. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் த பாடி, ஆக்ட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இஃப் நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பாடி த நியூட்டன் செகண்ட் லா நமக்கு எப்படி வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா m into dv divided by dt, the first derivative of the velocity is equal to 0. ஸோ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது தான் என்னது, ஆக்சலரேஷன். ஸோ நம்ம இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆக்சலரேட் ஆகும். இல்லை அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ த வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆகிடும். ஸோ அப்போ இங்கே நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி த நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா எஃப் இன்ட்டு டிவி டிவைட் பை டிடி இஸ் நத்திங் பட் 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் ஆக்சலரேட் ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு. அப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் 0ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எம்முங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு நமக்கு என்ன நடக்கல, ஆக்சலரேட் ஆகல. ஸோ அப்போ வி வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ டோட்டல் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். And then the seventh point is MA vector is equal to force அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இது என்ன சார் வந்து செகண்ட் லா, நியூட்டன்ஸுடைய செகண்ட் லாவை ஏன் இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் காஸ் அண்டு ரியாக்ஷன், அதாவது காஸ் அண்டு எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற 2 ரிலேஷன் இருக்குது. MA அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ரியாக்ஷன். ஸோ இது வந்து எஃபெக்ட், அதாவது நீ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற, இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது காசு, MA அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட்டு.
ஸோ அப்போ இங்கே ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது எஃபெக்ட்டு, ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது காஸ். ஸோ நீ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் ஆக்சலரேட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த டேமை நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, இந்த காஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் இந்த காஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, காசுங்கிறது இங்கே என்னது ஃபோர்ஸ், இது வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய எஃபெக்டை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நம்ம எழுதலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் வே டு ரைட், திஸ் இஸ் த கரெக்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா, மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப். ஸோ இது வந்து நமக்கு எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம், இது வந்து நம்ம காசுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டத்தில் எழுதணும் அப்படின்னா the dp divided by dt is equal to f அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ அண்டு தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா. ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா, நம்ம இது வரைக்கும் நியூட்டன்ஸ் லா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம், இந்த 3 லாஸ் பார்த்துருந்தோம், அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ நியூட்டனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும். இங்கே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இஸ் எ சிம்பிள் டூல் டு அனலைஸ் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் யூஸிங் நியூட்டன்ஸ் லாஸ். ஸோ இங்கே ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படிங்கிறது எதை சொல்லுது அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு மூவ் ஆகிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத நம்ம இந்த நியூட்டன்ஸ் லாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா, நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அப்போ ஒரே ஆப்ஜெக்ட் மேலே 2 ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுமா, ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுமா, ஸோ அது எந்த டைரெக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அப்போ அது எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது, இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இஸ் எ சிம்பிள் டூல் டு அனலைஸ் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் யூஸிங் நியூட்டன்ஸ் லா. நியூட்டன்ஸ் லாவை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எதை வச்சு, இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வச்சு நம்ம எதை அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐடென்டிஃபை த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ரெப்ரசன்ட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் எ பாயிண்ட். இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் மாஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ரா த வெக்டர்ஸ் ரெப்ரசன்டிங் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே நம்ம எதில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெக்டர்ஸில் சொல்கிறோம். அதாவது ட்ரா த வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த இண்டிகேட்ஸ் த ஏரோ மார்க். ஸோ இதில் நம்ம வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த எ புக் ஆஃப் மாஸ் எம். ஒரு புக் இருக்குது, அதனுடைய மாஸ் வந்து எம். எ புக் ஆஃப் மாஸ் எம் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆன் த டேபிள். ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த புக், வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த புக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் அந்த புக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். த செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸர்டட் பை த புக். ஸோ அந்த புக்கு மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். தென் அந்த புக்கு எது மேலே இருக்குது, டேபிள் மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ டேபிள் மேலே அந்த புக்கு என்ன ஃபோர்ஸஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். அண்டு தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் த ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஃபார் த புக். ஸோ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த புக்குக்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்கு, ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு புக் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த புக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபஸ்ட் 2 ஃபோர்ஸஸ் இங்கே வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஒன்று வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி. இங்கே வந்து மாஸ், என்ன மாஸ் அந்த புக்கு, அந்த புக்கோட மாஸ் வந்து எம். ஸோ அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஜி. ஸோ அது வந்து டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டவுன்வேர்ட்ஸ் ஆன் த புக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் நார்மல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த புக்கு எங்கே இருக்குது, இந்த டேபிள் மேலே இருக்குது. ஸோ நார்மல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டேபிள் ஆன் த புக். ஸோ அந்த டேபிள் மேலே இருக்கக்கூடிய புக்கில் ஏன் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து எங்கே டச் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் டச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ இதை வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம புக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது டவுன்வேர்ட் டைரக்ஷனில் எம்ஜிங்கிற ஃபோர்ஸும் அப்வேர்ட் டைரக்ஷனில் என்னங்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஏரோ மார்க் இண்டிகேட்ஸ் த வெக்டர் ரெப்ரசன்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதனுடைய லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் சேமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ ஒரு புக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் நார்மல் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 2. So if 2 object of masses 2.5 kg and 100 kg experience the same force
5 நியூட்டன். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2.5 kg அண்ட் அனதர் மாஸ் இஸ் 100 kg. ஸோ இது மேலேயும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயும் சேம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அதனுடைய வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 நியூட்டன். வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஈச் ஆஃப் தம்? ஸோ அப்படி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த நியூட்டன் செகண்ட் லாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். F = ma அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ஃபார் மாஸ் 2.5 kg. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2.5 kg இருக்கக்கூடிய மாஸ் எடுத்துக்கிறோம். அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா A = இந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். F = ma அப்படிங்கிறத A = F/m அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ A = F/m. Fோட வேல்யூ 5 நியூட்டன் டிவைடட் பை மாஸ் என்னதுங்க 2.5 kg. ஸோ இப்போ A = 5/2.5. ஆக்சலரேஷன் = 2 m/s² அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ A = 2 ms⁻². ஸோ அடுத்த மாசு 100 kg எடுத்துக்கலாம். 100 kg எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா A = F/m. அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் சேம் தான், 5 நியூட்டன் தான். அப்போ 5/100 A = 0.05 m/s². ஸோ இப்போ எதுக்கு சார் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தன் ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஈச் ஆஃப் தம்? ஸோ ஃபோர்ஸஸ் ஒரே மாதிரி தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஆனால் ஆப்ஜெக்டோடைய மாஸ் டிஃபரெண்ட்டு. ஸோ அப்போ அங்கே ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மாஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குது. மாஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் தான். ஸோ ஒரு எர்த்து மேலே ஒரு ஆப்பிள் விழுது. ஸோ அந்த ஆப்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2.5 kg அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் எர்த்து மேலே விழும் போது அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இருக்கும். அப்போ எர்த்து மேலே ஒரு ஆப்பிள் பழம் விழுது அப்படின்னா அந்த ஆப்பிள் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எர்த்தோடைய ஆக்சலரேஷன் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ எர்த்தோடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதிகம். ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் மாஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆப்பிள் எர்த்தை நோக்கி கீழே விழும் போது அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அந்த ஆப்பிள் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள், which is the greatest force among the three forces F1, F2, F3 shown below? ஸோ இங்கே நான் 3 forces கொடுத்துருக்குறோம். அது F1, F2, F3 அப்படிங்கிற 3 forces இருக்குது. The forces indicates the arrow mark in the free body diagram. ஸோ நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க்கில் தான் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம். அதாவது வெக்டர் ரெப்ரசன்டேஷனில் தான் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த ஏரோ மார்க்கோடைய மேக்னிடியூடு பார்க்கணும். நம்ம இந்த ஏரோ மார்க்கோடைய மேக்னிடியூடு தான் அதனுடைய ஃபோர்ஸஸை நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த 3 டயக்ராமை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ வெக்டர் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெக்டர் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த லென்த் ஆஃப் த வெக்டர். ஸோ இங்கே இந்த வெக்டருடைய இந்த ஏரோ மார்க்கினுடைய மேக்னிடியூடு எவ்வளோ இருக்குது? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது 5ன்னு வச்சுக்கலாம், இது 4ன்னு வச்சுக்கலாம், இது 3ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இதில் எது பெருசு? இந்த 5ன்னு இருக்கிறது தான் பெருசு. அப்போ F1 அப்படிங்கிற இந்த ஃபோர்ஸஸ் தான் பெருசு. ஸோ இப்போ இந்த ஏரோ மார்க்கு பெரிய ஏரோ மார்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா the F1 has greater length, F1 has greater length compared to the other two அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ F1ங்கிறது தான் பெரிய ஃபோர்ஸு. அது எது மற்ற ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ F2, F3 கம்பேர் பண்ணால் F2 பெருசு, F3 சின்னது. ஸோ அதை நம்ம இப்படி எழுதலாமா? the F1 is greater than F2 is greater than F3 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஏரோ மார்க் இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய இந்த லென்த்து தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் ஃபோர்ஸஸாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.